मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मेरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। हाँ, ठीक है बच्चों। आपको अभी बहुत समय मिल रहा है, तो ये समय आप लोग पढ़ने में और अच्छी आदतों को अपनाने में आप लोग ये समय का उपयोग करना चाहिए। ओके। समय मिलने पर आप लोग बार बार जो पाठ आपको पढ़ाया गया था उसे आप लोग रिपीट करना है। जो हमने आपको वीडियो भेजा था वो सभी आपके मोबाइल में होगा और फिर एक बार आप लोग रिपीट करते रहना चाहिए। तो बार बार सुनने के बाद आपको बहुत दिन तक याद में रहेंगे वो सभी विचार। ओके। इसलिए मैं बताता हूँ आपको क्या है, जो आप लोग पाठ सुनते हैं या देखते हैं, एक टाइम टेबल के अनुसार आप लोग चलते होंगे। मेरी आशा है कि ये ठीक है। ओके। हाँ बच्चों, जीवन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए ना। हाँ, जो काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग प्रिपरेशन होना चाहिए, है ना। या डिसिप्लिन के साथ जो काम हम लोग करते हैं वो सुचारू रूप से हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा या एक काम सफल हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में हम लोग डिसिप्लिन, अनुशासन को अपनाना चाहिए। अनुशासन के द्वारा हम लोग जो काम करते हैं वो सफल बन जाएगा, है ना। यस, हम लोग आज अनुशासन ही शासन है इस कविता का अध्ययन करेंगे। ओके। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन, शासन मतलब रूलिंग, अनुशासन अपने आप को रूलिंग करना। हाँ, हमें अपने आप को रूल करना है, उसे अनुशासन बोलते हैं, वो ही शासन है। ओके। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे अनुशासन होते हैं। घर से बाहर आने के बाद आप लोग बहुत सारे नियमों को फॉलो करना है, पालन करना है। अगर हम लोग ये नियमों को पालन नहीं किए तो क्या है, कुछ हम लोग भरनी पड़ेगी, है ना। यस, ठीक है। इसलिए हम लोग अनुशासन हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। देखिए, हम लोग बाहर चलते हैं। बाहर चलने वक्त कैसे, हमें पैदल पर चलते हैं या साइकिल पर चलते हैं या गाड़ी पर चलते हैं या बाइक पर चलते हैं, है ना। तो हम लोग वहां पर कुछ सड़क नियमों को अपनाना चाहिए। सड़क नियम, है ना, बहुत सारी सड़क नियम है। ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸನಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಅಪಘಾತಗಳು ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು रस्ते नियमಗಳನ್ನು ब्रेक ಮಾಡಿದಾಗ अपघातಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, है ना। बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सड़क नियमों को ठीक तरह से फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो जाती है ना, दुर्घटना हो जाती है। हाँ बच्चों, हम इस कविता में हमारे जीवन में
सड़क नियमों को कैसे पालन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस कविता को लिखे हैं डॉक्टर रमेश मिलन। कौन है? रमेश मिलन इस कविता को लिखे हैं। ठीक है, इससे पहले पिछली कक्षा में मैं आपको एक वीडियो भेजा था, है ना, किस तरह से राग से ट्यून के साथ गाना है। आप लोग उसे ध्यान से देखे होंगे, ठीक है ना। फिर एक बार आप लोग उसे राग से गाने की कोशिश कीजिए। ओके, बहुत अच्छा एक ट्यून है। ओके, ठीक है, मैं उसे नहीं गाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ठीक है। रमेश मिलन के बारे में हम लोग देखेंगे भी। रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। बाल साहित्यकार मतलब जो बच्चों की रचनाओं को ज्यादा करते हैं, है ना, वो बच्चों के लिए जो साहित्य लिखते हो उसे क्या बोलते हैं? बाल साहित्यकार बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर रमेश मिलन एक बाल साहित्यकार है। उनका जन्म 7 जुलाई 1946 में 1946 में ओके को ग्राम मछाड़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के एक जिला है बुलंदशहर, वहां पर एक गांव है मछाड़। वहां पर 1946 जुलाई 7 को जन्म हुआ था। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए किया है। हाँ, हिंदी और राजनीति मतलब क्या है? पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स और हिंदी भाषा में एमए उपाधि प्राप्त किया है। उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी का दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ है। हाँ, उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका एक ड्रामा है। वो ड्रामा का नाम क्या है? बात इतनी सी है। बात इतनी सी है उनका एक नाटक है, व्यंग्य नाटक है या हास्य नाटक है। वो दूरदर्शन में मतलब टीवी में टेलीकास्ट हुआ है। कैसे? सीरियल के रूप में, हाँ, धारावाहिक के रूप में। उनका कविता संग्रह सोने की मछली एनसीईआरटी द्वारा पुरस्कृत है। हाँ, सोने की मछली नामक एक कविता एनसीईआरटी द्वारा पुरस्कृत है। उसे इस कविता के लिए पुरस्कार मिला है। ओके, ठीक है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मेहनत की महक, चिड़कते पंख ये कहानी है, सरस गीत विज्ञान के गीत है, एक चमन के पूर्व उपन्यास है आदि। प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है। हाँ, देखिए, प्रस्तुत हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो गीता या वो कविता कोकिल कंठ सलोने गीत। हाँ, कोकिल कंठ सलोने गीत इस कविता संग्रह से लिया गया है। ओके, ठीक है। देखिए, मैं पढ़ूंगा, उसके साथ विवरण देता हूं। अनुशासन ही शासन है, डॉक्टर रमेश मिलन। लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत है, चलो हरी पर रोको लाल पर, पीली करे सचेत सड़क पार जीब्रा क्रॉसिंग पर। इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती हैं। हाँ, इस कविता के द्वारा, इस कविता पूरा अध्ययन करने के बाद आप लोग ये समझना चाहिए कि आप लोग रास्ते या सड़क पर चलते समय कौन कौन से नियमों को पालन करना है। ओके, आप लोग इस तरह फॉलो किए तो कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती, समझे? ठीक है। आप आगे बड़े बड़े या बड़ी बड़ी गाड़ी
चलाने वाले हैं, है ना। यस, ठीक है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेड़प चलना। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, हाँ कभी भी चलती बस में आप लोग भूल कर भी चढ़ना नहीं चाहिए, है ना। वो पूर्ति रोकने के बाद, वो रुकने के बाद ही आप लोग, स्टॉप होने के बाद ही आप लोग ಚಡ್ನಾ ಹೇ. ಹಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಬಾರದು. ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ನಂತರವೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹತ್ತಬೇಕು. और कभी मत कूदो. हाँ, कूदना मतलब क्या है, ಹಾರುವುದು. ಚಡ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತುವುದು. ಹಾ ನೋಡಿ, ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಲೂಬಾರದು, ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇಳಿಯಲೂಬಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಬಾರದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದರ ಟೈರ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಬಾರದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಬಾರದು ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಿಗುವುದೇ ಯಾವುದು, ಕೆಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ, ಡ್ರೈವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಚಲಿಸುವ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಬಾರದು, ಹತ್ತಬಾರದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಓಕೆ, ಚಲ್ತಿ ಬಸ್ ಮೇ ಚढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो. कूदना मतलब हारूदो. कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना. हाँ बच्चों, कभी भी आप लोग सड़क पर जाकर नहीं खेलने लगना पर. हाँ, खेलने के लिए लायक एक जगह है, वो मैदान है ना. कभी भी सड़क पर, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡಬಾರ್ದು. ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು, ಮೈದಾನ. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು. ಏನು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಇಡುವುದು, ಯಾವುದೋ ದಬ್ಬವನ್ನು ಇಡುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂಥದ್ದು. ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾವು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಓಡ್ತೀವಿ ಸಡನ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೆಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಕಭಿ भी आप लोग मैदान में ही खेलना है, कभी आप लोग सड़क पर नहीं खेलने लगना है. क्या हो सकता है, सडनली एक व्हीकल वहां पर आ जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगी. इसलिए आप लोग कभी भी सड़क पर नहीं खेलना है. अगर आप लोग खेलना है तो मैदान में जाकर खेलना है. ओके, ठीक है. साइकिल पर हो या पैदल कभी ना बेड़प चलना. हाँ, साइकिल पर हो या पैदल, साइकिल हो या पैदल हो, कभी ना बेड़प चलना. हाँ, रास्ते पे आप लोग पैदल पे चलते हैं या साइकिल पे, तो आप लोग बेड़प मतलब क्या है, ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇರಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೇಡಪ್ ಚಲನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಡಪ್ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ.
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಹಾ, ಯಾವತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಎಡದ ಬದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಬಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಬಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು? ಬಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಗಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಎಡ ಸೈಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವತ್ತು ಗಾಡಿ ಎಡ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಡಬದಿಯಲ್ಲ, ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಎಡ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಹಾ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಸೀದಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಡ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಹೌದು, ಎಡ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುವ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಡ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಗಾಡಿಗಳು ಎಡ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೈಕಲ್ ನಾವು ತುಳಿತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಎಡ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಈಗ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎಡ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदारी चलते. ಹಾ, देखिए, ना जाने ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. हेलमेट बिन समझदारी चलते. ये समझदार लोग क्या करते हैं? हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते हैं. बाइक स्कूटर चलाने वक्त हम लोग हेलमेट पहनना चाहिए, है ना? हेलमेट पहनकर आप लोग चलना है, गाड़ी चलाना है. देखिए, सभी गाड़ी चलाने वाले सभी समझदार लोग, एजुकेटेड लोग हैं. लेकिन एजुकेटेड लोग, दूसरों को समझाने वाले ये लोग खुद वही नियमों को टूट कर, है ना, हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते हैं. क्या बात है वो, है ना? हाँ, बहुत सारी बहुत सारी उनको समझाए तो भी वो क्या करते हैं? हेलमेट के बिना चलते हैं, है ना? तो ನಾ ಜಾನೆ ಕ್ಯೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಿನ್ ಸಮझदारी ಚಲ್ತೆ. ಯಾಕೆಪ್ಪ ಇವರು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. सिर तो आखिर अपना ही है, इतना ही नहीं समझते. ಹಾ ನೋಡಿ, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ತಲೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಗುವುದು, ನಿಮ್ದೇ ತಲೆ. ಇದ್ನ ನಹಿ ಸಮಜ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೋಸ್ಕರನ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವಂತದ್ದು ತಲೆ ಏಟಿನಿಂದ. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಗಿರೋ ಸಾಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಧರಿಸದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟ ಆದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರ ತಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾ, ಇದ್ನ ನೈ ಸಮಜ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? समझदार लोगों को घर पर जोते बाट ना दो उनको गम की सौगत. घर पर जोते बाट जोते हैं. घर पर जोड़ते बाह मतलब
बाट जोते हैं कहां पर? घर में. ಹಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾದೋ ಉನ್ಕೋ ಗಮ್ ಕಿ ಸೌಗತ್. ನೋಡು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ದುಃಖದ ಗಮ್ ಕಿ ಸೌಗತ್, ದುಃಖದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಯೇ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಹಾ, ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಾಡಿ ಬಂತು ಅನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಾರದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಚಲಾಯಿಸಿ. ओके, ठीक है. दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ. दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ. हाँ, अगर आप लोग क्या है सड़क पर चलते समय आपकी आंखों के सामने दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, और उसे देखकर ऐसे आंख चाहे चुरा कर, आंख बंद करके नहीं चलना है, बल्कि क्या करना है ನೋಡಿ, ದುರ್ಘಟನೆ हो जाए सड़क पर, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಬಿನ ಆಂಕ್ ಚುರಾವು. ಯಾವತ್ತೂ ನೀನು ಆ ದುರ್ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಇವು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಬದಲಾಗಿ ಕರೋ ಮದದ್ ಗಾಯಲ್ ಕಿ. ಕರೋ मदद करो घायल की. wounded people है ना, वहां पर ಗಾಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಾಯ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವ ನೀವು? ಅವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫೌರನ್ अस्पताल ಪਹੁಂಚಾओ. ಫೌರನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 108ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ 10 ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಅವರನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ. फौरन मतलब सडनली. फौरन ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ರಕ್ತ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ತರುವುದು, ರಕ್ತ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿ 108ಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೀಕ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಓಕೆ, ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ. जीवन है अनमोल,
कोई ना होने पाए अनाथ. हाँ, ಜೀವನ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ಹೇ, ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅನ್ಮೋಲ್, ಅನ್ಮೋಲ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಜೀವನ್ ಅನ್ಮೋಲ್. ಕೋಯಿ ನಾ ಹೋನೆ ಪಾವೆ ಅನಾಥ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಅನಾಥರಾಗಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನಾಥರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನೀವು ಬೇಗ ತಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅನಾಥರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಜೀವನ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं. हाँ, जगह जगह पर चौराहों पर, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೌರಾಹೋಂ ಪರ್, ಕೆಲವು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಚೌಕಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ 4 ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರುವ ಜಾಗ, 3 ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರುವಂತ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀದಾ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबकी प्रिय रहे हैं. हाँ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, जीव और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत. हाँ, जीव और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत. हाँ, ठीक है. जीवो और जीने दो. हम लोग जीना है, दूसरों को जीवन करने के लिए छोड़ देना है. वो सिद्धांत हम अपने जीवन में फॉलो करना है. हाँ, ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಇತರರನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಇತರರನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಯಾರು ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ, ಇತರರನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ, ನಾವು ಬದುಕುವ, ಇತರರನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡುವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅನೇಕ ದುರ್ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವ, ತಡೆಯುವ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ये इस कविता का संदेश है. हाँ, ನಾವು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ನಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ನಿಂದಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವುದು, ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ನಿಂದಲೇ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಮಜ್ದಾರ್ ಲೋಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೆ ಬಿನಾ ಚಲ್ತೆ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಗಾಡಿ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಯಾವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ದುಃಖದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಖುಷಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆ 30 ಅಂತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 30 ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಂತರ ಹಾರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಿರಿದಾದಂಥ ರಸ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ, ಇತರರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಜೀವನ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ಹೈ, ಜೀವನವು ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ್ದು, ಯಾರು ಕೂಡ ಅನಾಥರಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವುದೇ ಈ ಕವಿತೆಯ संदेश। हाँ बच्चों, इसके साथ इस कविता का समाप्त करेंगे। ओके, ठीक है। इसके संबंधित कुछ प्रश्न या डाउट्स है तो आप लोग पर्सनल नंबर में आप लोग मैसेज करके आप लोग क्या है पूछ सकते हैं। और इससे पहले मैं जो वीडियो आपको भेजा था उसे आप लोग बार बार सुनते रहना, राग से गाने का प्रयास कीजिए। ओके, तब तक आप सभी को नमस्कार।